پھر ہم تیرے کلام مقدس میں سے روزوں کی بابت سیکھ سکیں اور جانے اس میں کیا قوت اور قدرت دعا روزہ کے ساتھ انسان کو ملتی ہے جب وہ تیری حضور میں آتا اور تجھے پکارتا ہے۔ اے آسمانی خدا، آج کے کلام کو ہمارے لیے آسان کر اور ہم سب کو سمجھنے والا دل عطا کر، حکمت کی روح دے تاکہ تیرے کلام کو ہم محض سننے والے نہ ہوں بلکہ اس کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ آج کے کلام کے وسیلے سے تو ہمیں کثرت کے ساتھ برکت دے، تیری حضوری معموری ہم پر ٹھہرے رہے، تیرا مسا ہماری زندگی میں کام کرے۔ ایسا میں خدا ہوں، اپنے بندے کو فہم دانش دنائی عطا کر، جو کچھ تیرے کلام سے سیکھا اور جو تم نے ہمیں سکھایا اس کو بیان کرنے کا فضل دے، تاکہ روح اور سچائی کے ساتھ تیرے کلام کو پیش کروں، جس سے سارا جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح کو ملے، میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیری تمجید ہو، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، زور سے ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ یسوع 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 ہم سب کا ہے، یسوع میرے اندر ہے، ہم اس یسوع کا شکر کریں، یسوع میرے اندر ہے۔ آج ہم روزے کی بابت ایک بار پھر سیکھیں گے کہ کلام مقدس میں روزہ ہماری زندگیوں کے اندر کیا کیا کام کرتا ہے، روزے کی افادیت پرسنل اور اجتماعی طور پر کیا اس کی افادیت، کیا اس کی اہمیت، ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں اور کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں اور کلام مقدس پر روزہ رکھ کے غور و خوف کرتے ہیں، تو خدا ایک عظیم کام ہمارے باطن کے اندر کرتا ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ ایک خاص تبدیلی آتی ہے، انر چینج۔ جو فاسٹنگ ہے وہ انر چینج کرتی ہے، ہمارے باطن کو تبدیل کر دیتی ہے، ہمارے روح کے اندر ہلچل مچا دیتی ہے، اور یہ روزہ اور دعا اور کلام ہمیں خدا کے روح سے معمور کر دیتا ہے۔ روزے کی اہمیت ہم مسیحوں کے اندر ہونی چاہیے، اس کو جاننا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، نہ صرف اس وقت ہم روزہ رکھیں جب ہم پر کوئی مشکل آ جائے، جب ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، نہیں، اس کے علاوہ بھی ہمیں اپنے باطن کی اندرونی تبدیلی کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہفتے میں 2 روزے رکھ سکتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا ہفتے میں 2 روزے رکھتی تھی، منگل کے روز اور جمعہ کے روز وہ دعا میں اور روزے میں ٹھہرتے تھے تاکہ اپنی شخصی تبدیلی، ان کے باطن کی تبدیلی اور وہ خدا کے بھیدوں کو جان سکی شخصی طور پر۔ آج ہم 3 باتوں کو سیکھیں گے کہ شخصی طور پر
روزہ دعا جب ہم اس کے حضور میں گھٹنے ٹیکتے ہیں، خدائے قدوس و الفاظ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، تو ہمارے اندر انر چینج آتا ہے، ہمارا باطن تبدیل ہو جاتا ہے، ہمارا باطن طاقتور ہو جاتا ہے۔ خدا ہمیں اس روزہ کی اور روح القدس کی قوت کے سبب سے ہمارے اندر ہمارے باطن کو زور آور بناتا ہے۔ باطن کی انسانیت جب وہ تبدیل ہو جاتی ہے، باطنی انسانیت تبدیل ہو جاتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، روزہ ایمان میں بھروسہ کرنے میں ہمیں تقویت دیتا ہے۔ روزہ ابلیس پر دعا اور روزہ ابلیس پر غالب آنے کے لیے ہمیں اپنی قدرت دیتا ہے۔ دعا اور روزہ۔ تیسری بات، جب قوم پر بڑی مصیبت آ جائے، کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو پھر اپیل کی جاتی ہے پوری قوم سے، اور پھر قوم اجتماعی روزہ رکھتی ہے تو اس بڑے عذاب سے، اس قتل و غارت سے، جو بڑے بوڑھوں، نوجوان بیٹے بیٹیوں اور لڑکوں اور معصوم بچوں اور شیب خوار بچوں کا جب حکم دے دیا جاتا ہے، تو یہ اجتماعی روزہ 3 دن کا روزہ جو ہے ملک اور قوم کے اندر تبدیلی لے جاتا ہے، اور قوم اس قتل و غارت اور موت سے روزے کے باعث خدا سن کر ان کو رہائی دیتا ہے۔ 3 پہلو ہیں ہمارے سامنے۔ افسیوں کا خط، اس کا 30 باب، اس کی 14ویں آیت میں ہم دیکھیں اور پڑھیں۔ مائک رکھیں۔ اس وقت سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں، جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان کیا ہے؟ نامزد۔ جو چنے گئے ہیں آسمان اور زمین پر، ہر ایک وہ خاندان جو نجات یافتہ ہے، وہ خدا کے ساتھ کیا ہے؟ وہ خاندان نامزد ہے، وہ چنا ہوا ہے، اس کو نامینیٹ کیا گیا ہے۔ میں اس خدا باپ کی حضوری میں گھٹنے ٹیکتا ہوں۔ میرے عزیزو، جب روزہ رکھیں تو پھر دعا کے لیے آپ اس خدا باپ کے سامنے گھٹنے ٹیکیں، دعا کریں، یہ پہلا عمل ہے۔ ہم نامزد کیے گئے ہیں، ہمارے خاندان خدا قدوس کے نام سے آسمان اور زمین پر جتنے نجات یافتہ بلیور خاندان ہیں، وہ خدا کے ساتھ نامزد ہیں، وستہ ہیں، نومینیٹڈ ہیں۔ ہاں جی، آگے پڑھیں۔ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ۔ وہ اپنے جلال کی دولت سے، خدا اپنے جلال کی دولت سے ہمیں معمور کرنا چاہتا ہے، اور اس کی جلال کی دولت سے جب ہم بھر جاتے ہیں تو وہ اس روح سے جو وہ پھر میرے اور آپ کے لیے وہ خدا کا پاک روح آتا ہے۔ جب ہم روزہ دعا رکھ کے خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا اپنے جلال کی اس بے نہایت دولت سے ہمیں معمور کرتے ہوئے اپنے روح القدس سے ہماری زندگیوں میں، ہماری باطنی انسانیت کے اندر خدا کا روح آتا ہے اور ہماری باطنی انسانیت کو طاقتور کر دیتا ہے، زور آور کر دیتا ہے۔ یہ ہے روزہ، یہ ہے دعا
جب ہم گھٹنوں کے بال خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں، خدا کا بندہ پالوس رسول یہ فرماتا ہے، اس کی بیش بہا جلال کی دولت، دیکھیں جلال کی دولت، جلال کیا ہے؟ وہ ہمارے چنڈاول ہے، وہ ہمارے پیچھے پیچھے چاروں طرف سے خدا کے جلال نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اور آگے حیاول ہے، اور خدا کی صداقت یسوع مسیح ہے جو چھچروا ہے، ہمارے آگے آگے چلتا ہے۔ اس کے جلال کی بے نہایت دولت سے مجھے اور آپ کو معمور کرتے ہوئے اپنے روح القدس سے ہماری باطنی انسانیت کو زورآور کرتا ہے، طاقتور بنا دیتا ہے۔ اس طاقت کو باطنی انسانیت کی تبدیلی کے لیے اور باطنی ہمارے باطن کو زور اور طاقت اور قدرت حاصل کرنے کے لیے دعا اور روزہ ہماری زندگیوں میں شخصی طور پر کام کرتا ہے۔ آگے دیکھیں، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، اور جب ہم ایمان لاتے ہیں خداوند یسوع مسیح پر، اور اس ایمان کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح ہمارے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ سکونت کرتا ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بڑے ایمان کے ساتھ ہم دعا اور روزہ میں ٹھہرتے ہیں، کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں اور کلام مقدس پر ہم غور کرتے ہیں، کیونکہ کلام کو سننے اور پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اس ایمان کے وسیلہ سے وہ ہمارے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ سکونت فراہم کرتا ہے، ہمارے دلوں کو اطمینان دیتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر بے سکونی کو نکالتا اور اپنا اطمینان دیتے ہوئے ہمیں پرسکون بناتا ہے۔ یہ ہے روزہ۔ روزہ کوئی عام بات نہیں ہے، ایک طاقت ہے اس کے اندر، لیکن خالی ہم روزہ رکھیں، خالی پیٹ رہیں تو وہ بابرکت نہیں، اس میں کوئی برکت نہیں، وہ ریاکاری کا روزہ ہے، جیسے یسوع مسیح نے کہا۔ آگے دیکھیں، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کر اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی۔ ہم اوپر سے دیکھیں گے، جب وہ ہمارے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ سکونت کرتا ہے، تو پھر خداوند یسوع مسیح کی محبت پڑھے، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے، تاکہ تم محبت میں، کس کی محبت میں؟ مسیح کی محبت میں ہم کیا پکڑے؟ جڑ پکڑے، اور اس بنیاد پر ہم کیا ہوں؟ قائم ہوں۔ روزہ مجھے اور آپ کو ایمان میں تقویت، ہمارے دلوں میں سکونت، اور پھر خدا کی محبت میں ہم جڑ پکڑتے ہیں۔ کلوسیوں 3 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح سے تم نے اس کو قبول کیا، اس میں جڑ پکڑتے جاؤ، اور اس میں کیا ہو؟ تعمیر ہوتے جاؤ، اور جو تم نے تعلیم پائی ہے اس میں مضبوط ہوتے جاؤ، اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ یہاں پر جب ہم ایمان لاتے ہیں خداوند یسوع مسیح پر، تو وہ ہمارے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ سکونت کرتا ہے، اور اس کی محبت، اس کے محبت میں ہم جڑ پکڑے۔ کس نے جڑ پکڑنی؟ خدا سے گہری محبت کرے۔ کیسی محبت؟ تو نے مجھ سے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ ہم اس سے پہلی سے محبت رکھیں جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے، جب ہم نے توبہ کی تھی، جب توبہ کے بعد ہم بڑے جوش کے ساتھ دعا، کلام اور خدا کی خدمت میں آگے آگے تھے، اس پہلی سی محبت میں ہم کیا پکڑے؟ جڑ پکڑے، اور اس کی بنیاد کو ہم کیا کریں؟ قائم رہیں۔
हमारी बुनियादें कायम हो। जैसे पहाड़ी बाग में खुदावन का दूसरा फायदा ने फरमाया कि तुम्हारा घर, तुम्हारी बुनियाद चट्टान के ऊपर, तुम्हारी बुनियाद रेत पर ना हो, आंधी आई तूफान आई वो घर क्या होगा, गिर जाएगा। और तुम्हारी बुनियाद जो मोहब्बत के साथ, मोहब्बत की चट्टान के ऊपर वो बुनियाद रखी गई है, वो बिल्डअप हो, आंधी हो तूफान हो, मसीह की मोहब्बत जो तुम्हारे दिलों में सुकूनत करती है, कभी भी उस घर को, उस जिंदगी को तबाह बर्बाद कर नहीं सकती। उसी की मोहब्बत में जड़ पकड़े। जैसे यिर्मयाह 17वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जिस तरह ज़बूर पहला बाब उसकी पहली 4 आयत में लिखा है कि तुम उस दरिया के पास लगाए गए हो और तुम्हारी जड़ें उस दरिया की तरफ जाती हैं और वो दरख्त हरा भरा रहता है और फल लाता है। इसी तरह हम खुदा की मोहब्बत में जड़ पकड़े, हम खुदा की मोहब्बत की उस बुनियाद में अपने आप को स्ट्रांग करें। फिर आगे क्या लिखा है, उसकी बुनियाद में हम कायम हो, कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको। सब मुकद्दसों समेत, जितने मुकद्दसीन हैं, जितने बिलीवर्स हैं, जितने ईमानदार हैं, जितने सेंट्स हैं, हम सब जो खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, हम मुकद्दस हैं। सब मुकद्दसों समेत खुदा की उस मोहब्बत को हम जान सकें, उसकी चौड़ाई को, उसकी लंबाई को, उसकी ऊंचाई को, उसकी गहराई को हम जान सके। इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे घुटने खुदा की हुजूर में झुकने चाहिए और रोजा रख के कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हुए हम उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई हम जान सकते हैं, क्योंकि उसको जानना मुश्किल है। उसकी मोहब्बत को जो सारी समझ से बिल्कुल क्या है, बाहर है, मैं और आप समझ नहीं सकते जब तक हम उस समान में जड़ न पकड़े, जब तक हम उसकी मोहब्बत में जड़ न पकड़े, जब तक हम उसकी बुनियाद पर कायम न हो, उस चट्टान पर हम अपनी जिंदगी, अपना घर तामीर न करें, उस वक्त तक हम चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, गहराई, लंबाई हम जान नहीं सकते। सब मुकद्दस में इस बात को जानने की जरूरत है। जी, सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। बखूबी उसको हम जाने, लेकिन हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है। हमारे बदन तो नहायत कमजोर है। हमें कोई रोजा रखना हमको फर्ज नहीं है, ये हमारे सर पर सवाल हो चुका है। क्योंकि गैर अक़वाम के अंदर जब हम रहते हैं तो फ्राइज हमारे दरमियान हाई होते हैं। अच्छा, अगर रोजा रखना फर्ज नहीं है तो फिर शुक्रगुजारी तो करें। शुक्रगुजारी करना हम पर क्या है, फर्ज, बहुत ज्यादा फर्ज। चलो रोजा नहीं रखते तो खुदा की मर्जी जानना हम पर क्या है, फर्ज है, यही कर लो। हाँ, रोजा फर्ज नहीं है, चलो ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक दूसरे के क्या धोए,
पाँव धोए, और एक दूसरे के पाँव धोना हम पर क्या है, फर्ज है। कभी आप आए चर्च में, आ जाए किसी दिन, एक बाल्टी उठा कर ले आए, फलां को कहो मैंने आपके पाँव धोने, ना ना, ये कैसे हो सकता है? बस ये जुमेरात वाले दिन होता है, उसके अलावा नहीं होता। बहुत से फ्राइज है जिससे हम नापायद है, जिसको हम जानते नहीं, और अपने आप को भूखा रखने के लिए फ्राइज फर्ज का सहारा लेकर कन्नी कतरा जाते हैं। कुछ हासिल नहीं होगा। हमें खुदा की मोहब्बत में जड़ पकड़ना है, खुदा की मोहब्बत कि उस बुनियाद में हमने कायम होना है, उसकी चौड़ाई, लंबाई और गहराई, इस सब कुछ जानने के लिए हमें दुआ रोजा रख कर खुदा की हजूरी में जाना है, उसको बखूबी जानना है। आगे हम पढ़े। और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है। मसीह की मोहब्बत को जाने, हम मसीह हैं एनफ, मसीह की मोहब्बत को जाने। और ये मैं बताऊं, मसीह की मोहब्बत को जानना आसान नहीं है। ये पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मसीह खुदावंद की मोहब्बत क्या है, जानने से क्या है, बाहर है, मुश्किल है। ना तू सर्द है ना गर्म, बल्कि क्या है, तू नीम गर्म है। मैं तुझे भूख से निकाल बाहर फेंकने को हूं, तुझे गर्म होना है, उसकी मोहब्बत में गर्म होना है। तूने मुझसे पहले से मोहब्बत छोड़ दी है और फिर आज दावा करता है मैं चढ़ जाता हूं। अच्छी बात है, जाना चाहिए। कलाम पढ़ता हूं, 4-5-6 आयतें पढ़ता हूं, चलो शुक्र पढ़ते तो खोलते तो, लेकिन वो भी नहीं। कलाम मखमल के कालीन में, जो छोटा सा कालीन होता है उसको छिपा कर रखा होता है, बड़ी शेखी से बताता है मैंने तो बाइबल के लिए ये बेहतरीन किस्म का कालीन खरीदा है, उसमें रखा हुआ है। अच्छा, रखा रहने दो, अच्छा हो। आप कलाम को पढ़ते 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 इतना के पढ़े कि कलाम मुकद्दस के पेज क्या हो जाए, तो सीधा हो जाए, उंगली लगा लगा फटने लगे। और खुदा करे आप सोल्यूशन टेप लेकर उनको जुड़े, उसकी निशानदेही। मेरे पास 3 बाइबल्स। पहली बाइबल नौजवानी की है, जिसके ऊपर मैंने डेट्स लिखी हुई है। पढ़ पढ़ कर उसको, उसके पेजेस क्या हो गए हैं, सीधा से हो गए। हाथ लगाते पढ़ते, टेप लगाई। मेरी माँ ने कहा एक ही कारण है, दूसरी बाइबल है माँ, इधर खैर मजा नहीं आता। ऐसे है ना, जो हमारी रूटीन की बाइबल होती है उसमें खैर मजा नहीं आता। बार बार मैंने माँ के कहने पर दूसरी बाइबल ले ली, वो भी ऐसी होगी। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, some typing mistakes और दीगर मिस्टेक्स, उनको मैंने तलाश करना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते पेन लिया, उसको मार्किंग करते जाके जहां जहां मिस्टेक्स थी, जहां जहां नुक्ते नहीं थे, जहां जहां लफ्ज गैर थे, जहां जहां हिस्सा ही गैर था। देखकर सोच रहे होंगे क्या कह रहे हैं, है कौन भी जब उसको पढ़ती है ना, वो यही तो कहती है। आज मैं उसकी निशानदेही करते हुए जाऊंगा यहां से। तो हम कलाम मुकद्दस को इतना पढ़े कि 3-4 बाइबल्स भी उनके पेज पढ़ पढ़ के क्या हो जाए, पढ़ने के लायक ला रहे। और फिर मैं आपको बताऊं, जब उसकी ऊंचाई चौड़ाई और ये
جاننے کے لیے ہم کلام مقدس کے بھیدوں کو جانیں گے تو خدا کا کلام آپ کے اندر رہے گا. کوئی پتہ نہیں کہ عمر کے کس حصے میں آپ نہایت کمزور ہو جائیں یا آپ کی آنکھیں کمزور ہو جائیں, آپ کی عینک بھی کام نہ کرے. خدا نہ کرے آپ کے ساتھ ہو جو میرے ساتھ ہوا. میں نے اتنی کلام مقدس کی تلاوت کر رکھی تھی, آج جب ایک ورس کو اٹھاتا ہوں تو 4-5 ورس میرے ذہن میں آتی ہیں, اور میں اپنے کسی بچے کو یا مسز کو کہتا ہوں یہ کتاب نکالو, اس جگہ پر یہ چیپٹر ہے, چیپٹر یاد نہیں ہوتا, یہ چیپٹر ہے, یہ چیپٹر ہے, اس کالم میں یہ آیت جہاں ہو گئی. تو میری مسز کہتی ہے آپ کو اتنا یاد ہے یہ چیپٹر یہ آیت ہے؟ ہاں, آپ کلام مقدس کو پڑھنے والے بنے, آنکھیں بند کر کے اب چیپٹر بھی بتاؤ گے, آیت بھی بتاؤ گے. ہاللیلویا. آگے ہم پڑھیں اس سے. اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے. مسیح کی محبت کو کلام مقدس کی تلاوت کرنے سے, اس پر غور و خوض کرنے سے, میڈیٹیشن کرنے سے آپ اس کی محبت کو کیا کر سکو گے, جان سکو گے. روزہ دعا رکھ کے خدا کو پکارو گے تو اس کی محبت جو ادراک سے پرے ہے, جو بہت گہری ہے, سمندر بھی تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے کہ سمندر کو تو خود خدا نے تخلیق کیا ہے. اسے ایسے لوگ کہتے ہیں چین کی محبت, ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری, میرا جھوٹ. اس کی محبت کو ہم نے کیا کرنا ہے, میرے اور آپ کے پاس خدا یسوع مسیح کی محبت جو ہمارے دل میں ہے, جس کو ہم جان نہیں سکتے, اس کو جاننے سے کیا ہے, باہر ہے وہ محبت. اس کو جانیے کہ خدا محبت ہے. یہ روز اور دعا کر کے آپ اس کو جان سکتے ہیں. آگے چلیں تاکہ تم خدا کی ساری معمولی تک معمول ہو جاؤ. اس کی محبت کو جب ہم جان جائیں گے تو ہم خدا کی ساری معمولی سے کیا ہوں گے, معمول ہوں گے. یوحنا بپتسمہ دینے والا خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ اس پر خدا کا فضل ہوا, اس کے فضل کی معمولی میں سے ہم نے بھی معمولی پائی. یعنی فضل پر فضل. جب ہم روزہ دعا کریں گے, آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی, آپ کی محبت خدا کے ساتھ گہری ہوتی جائے گی, آپ خدا کو گہرے طور پر جان سکو گے, اس کی چوڑائی کو, اس کی لمبائی کو اور اس کی گہرائی کو آپ اچھی طریقے سے جان سکو گے. اور وہ کیسے اس کے خدا کی محبت کی معمولی سے میں اور آپ معمول ہو جائیں گے, اور آپ کا باطن انسانیت, آپ کا انر خدا کی معمولی سے لبریز ہو جائے گا. آمین. لبریز ہو جائے گا. یہ یاد رکھیں کہ خدا آپ کو معمول کرے گا. معمول کرے گا, بولے کرے گا. اس کی معمولی کے لیے ہم تالیاں بجائے. خدا ہمیں معمول کرتا ہے, اس کا فضل آ کر ہمیں معمول کرتا ہے. خدا کی محبت کے لیے ہم تالیاں بجائے, یسوع کے لیے تالیاں بجائے, میرے لیے نہیں, خدا کے کلام کے لیے تالیاں بجائے کہ وہ مجھے اور آپ کو اس کی محبت سے معمول کر دیتا ہے. یہ روز اور دعا کی برکات ہے. کون سی آیت میں پڑھی؟ ہاں جی 19 آیت. اب آپ آگے دیکھیں. اب جو ایسا قادر ہے, اب جو ایسا قادر, قادر کون ہے؟ صرف خدائے قدوس رب الفاظ. جو قادر مطلق ہے وہ کیا ہے؟ قادر مطلق ہے. وہ تمام عالم کو بنانے والا خالق ہے, اس لیے وہ قادر ہے. اس نے انسان کی تخلیق کی, انسان کو پیدا کیا, مٹی کے بت کے اندر اس کے نتنوں میں کیا پھونکا؟ زندگی کا دم پھونکا. وہ قادر ہے. آج پاکستان میں پتہ نہیں عجیب بات ہے, ہمارے کرسچن بھی عجیب عجیب نام رکھ لیتے ہیں.
पाकिस्तान में नाम बड़ा मशहूर है कादिर, है ना? लेकिन खुदा के लिए वो जाने ये कादिर किसका नाम है? किसका नाम है? खुदा का। वो कादिर है। अफसोस आता है कई लोग अपनी बेटियों के नाम दुआ रख लेते हैं। दुआ कोई नाम है? दुआ तो मांगने को कहते हैं। दुआ मांगो तो तुमको दिया जाएगा। दुआ तो मांगने को कहते हैं। कईयों ने अपनी बच्चियों के नाम प्रस्तिश रखा, तो जब थप्पड़ मारते हैं ना, दुआ को भी थप्पड़ लगता है तो प्रस्तिश को भी थप्पड़ लगता है। ऐसे ही बेहरमती होती है दुआ की बेहरमती। और भी अजीब अजीब किस्म के क्रिश्चियन स्नेह रखे होते हैं। पिछो पंजाबी पिंडा दे नाम कितने डोनल्ड कितने मैकडोनल्ड, और कहीं कुछ और कहीं कुछ। अपने नाम का पता भी नहीं, नाम क्रिस्टीना रखा होता है, ओ नाम क्राइस्ट रखा होता है। ये अंग्रेज क्राइस्ट रखते हैं अपना नाम। मेरे अजीजों, वो कादिर है। पढ़े आगे हम चलेंगे। अब जो ऐसा कादिर है, अब जो ऐसा कादिर है कि उसकी कुदरत के मुआफिक, देखिए, अब वो ऐसा कादिर है कि उसकी कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है, जो हमें तासीर करती है। हम इस लायक को काबू है कि उसकी कुदरत के मुआफिक उसकी कुदरत हमें क्या करे? तासीर करे। उसने ये मौका आपको दे दिया है। उस कादिर मुतलक खुदा ने ये मौका मुझे और आपको दिया है कि दुआ रोज़ा कलाम पढ़ते रहें, तो उसकी कुदरत के मुआफिक उसकी तासीरें आप में काम करेंगी। क्या काम करेंगी? तासीरें। अमूमन लोग तासीरों को गलत फराहे में लेते हैं कि इसमें बाहर की तासीरें हैं या तासीरें हैं। आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं, उसकी कुदरत की तासीर आप में क्या करेगी? काम करेगी। उसकी कुदरत की तासीर को काम करने दें। उसकी कुदरत की तासीर मुकसमरिया में काम कर रही थी। कुदरत की कुदरत से यीशु पैदा हुआ। उसकी कुदरत की तासीर जब वो मर के दफन हुआ पाकीज़गी के तौर पर, वो खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा कहलाया, क्योंकि वो खुदा की कुदरत से मुर्दों में से जी उठा। वो कुदरत मेरे और आपके अंदर खुदा चाहता है कि तासीर करे, और उसकी कुदरत, उसका आदम उसकी की कुदरत कब हमारे अंदर तासीर करेगी? जब हम दुआ रोज़ा और कलाम मुकद्दस में मजबूत हो जाएंगे। वो आपके बातन को जोर आवर करना चाहता है अपनी बेनहायत जलाल की गाह से, न सिर्फ जलाल की दौड़ से मामूर करना चाहता है, वो अपनी मोहब्बत से भी आपको प्रेज करना चाहता है। वो आपको अपनी गहराई, चौड़ाई, लंबाई सब कुछ बताना चाहता है। वो अपने कादिर मुतलक खुदा की कुदरत की तासीर आपके अंदर भेजना चाहता है, ताकि खुदा की कुदरत की तासीर आपकी जिंदगी में काम करे। जल्दी से गवाला निकाले, तासीर को हम समझे। तासीर क्या होती है? असर होता है, असरात होते हैं। असर की जमा असरात, और फिर सुपरलेटिव डिग्री जो है वो तासीर है, जो जमा में भी आती है और वाहद में भी आती है। 12वां भाव उसकी 4थी आयत में आप पढ़ें इस तासीर को। वो कौन सी तासीरें हैं, वो कौन सी कुदरत की तासीरें हैं जो वो चाहता है कि हमारे अंदर काम करे। पहला ग्रंथ 12वां भाव उसकी 4थी आयत। नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं। तासीरें भी तरह तरह की कुदरत की तासीर आपके अंदर क्या करे? काम करें।
तस्वीरें भी तरह तरह की है, मगर खुदा एक ही है। वो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। वो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। वो आपके अंदर ये असर रखना चाहता है, वो असर आपके अंदर रखे, अपने कादर खुदा की कुदरत की तफसीर आपके अंदर काम करे। और जब आप घुटने टेक कर खुदा से दुआ करें तो खुदा उनका कलाम क्या फरमाता है, वो तुम्हारी दरख्वास्त से, तुम्हारे ख्याल से बढ़कर काम करेगा। आमीन। और लोग कहते हैं हमारी दुआ सुनी नहीं जाती। दुआ तो ढंग से करते नहीं, भागम दौड़ी की दुआ करते, ये रात के बिस्तर पर डर डराव से खौफ से डरते हुए दुआ करते हैं, शैतान की तस्वीरों से बचने के लिए दुआएं करते हैं। कई लोग चाकू छुरी सराहने रख लेते, बदरू ना आ जाए, ये गलती ना करना। बदरू चाकू छुरी या तलवारों से नहीं डरती। हमारे यहां एक जवान आया, उस पर जादू कर दिया गया, इसी जगह उसको लेकर आया जुम्मे के दिन, और बदरू उसके अंदर थी, और वो बदरू उठी, उसके सरहाल में क्या था, छुरी, कि बदरू मुझे कुछ ठीक है। और खुदा का कलाम के लोग डर के लिए रख देते, और कलाम रखने से कुछ नहीं होता, कलाम आपके अंदर होना चाहिए। इनर चेंज क्या हुआ, बदरू उस घर की एक लड़की में गई, लड़की भी छोटी थी, उसने छुरी को क्या किया, उठाया, इस बात को सुने गौर से, छुरी उठाया और अपने चाचू को मारने लगी, कत्ल करने लगी। क्योंकि बदरू ऐसे मार तो सकती नहीं थी। सोचते हैं कि जो यार छुरी पा सकेंगे तो शैतान करीब कि माचित से, कि बदरू आग से, वो खुदा के बंदे, वो बदरू किसी बदरू इंसान में दाखिल होकर काम करती है। वो बदरू इंसान के अंदर जाएगी तो माचिस उठाएगी, वो बदरू क्या करेगी, इंसान के अंदर तीली लगाएगी, ठस आग लगा देगी। क्या माचिस और छुरी से कोई बच सकता है? अगर कोई बच सकता है, खुदा की जिंदा कलाम, खुदा की कुदरत जो उसके अंदर तासीर करती है, बच सकता है जब उनके लहू को अपने ऊपर लेते। कई लोग कहते हैं हमारे घर के ऊपर उनकी चींटियां आ गई, कई लोग कहते हैं हमारी चादर पर उनकी चींटियां आ गई, कई लोग कहते हैं हमारे दरवाजे के ऊपर चींटियां आ गए। इब्लीस भी खून को इस्तेमाल करता है, लेकिन इब्लीस के खिलाफ जब हम यीशु के लहू को लेते हैं, हमारे हाथ में लहू तो होता नहीं, हम यीशु के लहू को छूते हैं और बदरुएं निकल भागती है। हालेलुया। यीशु के लहू की भी तालियां तो बजा दिया करो। उस लहू ने मुझे और आपको बचाया है, उस लहू ने मुझे और आपको भाग दिया है, उस लहू ने मुझे और आपको नई जिंदगी दी है। जब ऐसी बातें हैं तो खुदा उनके लहू के लिए, खुदा उनके कलाम के लिए, खुदा की कदूसियत के लिए दुआ करें। वो कादर मुतलिक बाप की कुदरत हमारे में क्या करती है, तस्दीक करती है। जब हम घुटने टेक कर उससे दुआ करते हैं तो वो हमारी दरख्वास्त और हमारे ख्याल से बढ़कर बड़ा काम करता है। बढ़िया, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम करता है। हमारे ख्याल, हमारी दरख्वास्त क्या है, दुआ। वो ख्याल जो मेडिटेशन, हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हुए और दुआ करते हुए हम ध्यान कर रहे होते हैं, जो ख्याल हमारे दिल में आ रहे होते हैं, खुदा तू ऐसा कर, खुदा तू ऐसा कर, तो वो फिर हमारे दरख्वास्त हमारे ख्याल से बढ़कर बहुत ज्यादा काम करता है। ये है दुआ और रोजा। खुदा हमारे बातन में बड़ी तब्दीली लाकर
अपने जलाल की बेनहायत दौलत से, रूह के वसीला से, यीशु मसीह की कुदरत के वसीला से, रूह के वसीला से हमारे हमारी बातिन इंसानियत को जोर आवर बनाता है। क्या आप जोरावर बनना चाहते हैं या वही रूटीन में रहना चाहते हैं? चलो ठीक है, नहीं, हमें उसकी बातिन इंसानियत में जोरावर बनना है। इसको छिपा उसकी दासिया बस कर्ज खुदावन में और खुदावन की कुदरत और उसकी जोर में मजबूत बनाओ। किसने बनना है? आप। ऊपर से कोई चीज नहीं आ जाएगी, आप खुदा की जोर में ठहरोगे महीनों सालों, फिर वो कुदरत आएगी, फिर उसकी मामूली आएगी, फिर उसकी मोहब्बत जो है आपके अंदर जाहिर होगी, फिर आप उस मोहब्बत को जो बयान से बाहर है उसका आप जान सकोगे। दूसरी बात, रोजा में बड़ी कुव्वत ताकत है। मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 21वीं आयत में वाक्य में बता लेता हूँ, लेकिन आयत एक पढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह पत्र याकूब यूहन्ना को लेकर जब उसकी सूरत तब्दील हो गई, वो जब नीचे उतरे तो नीचे 9 खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे। उनके पास एक शख्स बतौर गिरफ्तार को लेकर आया, उसको मृत्यु होती थी और वो उसको मरोड़ कर आग और पानी में फेंक देती थी। ये शागिर्द बदूर ना निकाल सके। जब यीशु मसीह नीचे आए तो वो बंदा यीशु मसीह से कहने लगा, तेरे शागिर्द तो बदूर ना निकाल सके। ये फटक फैलती है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने जवाब में कहा, अय बेतकाद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक मैं तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? मेरे जीनो, हम कलाम को सुनते हैं, खुदा कब तक बर्दाश्त करेंगे? हम डामाडोल रहे, 3-4 आयतें पढ़े, 2 मिनट की दुआ करें और घंटों दूसरे कामों में मसरूफ रहते। क्या उससे पैसे मिलते? क्या घंटों मुख्तलिफ प्रोग्राम आप देखते हो, उसमें आपको पैसे मिलते हैं? आपको कमाई का रास्ता हो, कोई दुकान हो, कोई शॉप हो, कोई बिजनेस हो, कारोबार हो, वहां पर आप काम कर रहे थे, कल्याण हो। अगर कारोबार भी हो, काम भी हो, फिर भी आपको खुदा की हज़ूरी में जाना है ताकि आपके काम और कारोबार में क्या हो? बरकत हो। कब इत्कादी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? ये किस्म ईमान से निकलती है। कैसे निकलती है? ईमान से। और फिर वही बात सीधी, अगर तुम ईमान से पहाड़ को कहो वो समुद्र में चला जाए तो समुद्र में चले जाएगा। हालेलुया, जा सकता है। चलो ये पहले सामने वाला पहाड़ है ना, इसको बताओ समुद्र की तरफ चले जाएगा। हैं? हमारे यहां तो ईमान से एक पेंसिल को ऊपर नहीं उठा सकता। मेरे चीजों, ये क्यों खुदा ने कहा? जब यहूदी मुफस्सिर है, उसने मूसा के उस तमाम हिस्सों को उसकी तफसीर की। उसने बताया लिटरली, फिजिकली, जब बड़े बड़े पहाड़ बनी इस्राएल के सामने आए, 6 लाख 8 लाख 9 लाख की वो तदावत, वो कैसे गुजरे, घाटियां। और खुदा का बंदा ये यहूदी मुफस्सिर अपनी किताब में लिखता है कि फिजिकल तौर पर खुदा ने उन पहाड़ों को हटा दिया। हालेलुया, मजा नहीं आया? कुछ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला। इतना बड़ा काम ये पहले तो आपने सुना ना, ये पहले सुना, कोई असर नहीं हुआ। हम बादशाह बने, हम खुदा की कुदरत, उसके मौजूद पर खुश हो, तालियां बजाए, सूसे मुंह से मट्टी के धातु ना बने रहे, टेंटिव होकर खुदा का कलाम सुने। मैंने जब ये सुना था
میں مجھ پر لذت ہو گیا تھا، روح کا مسا آ گیا. وہ خدا ایسا بھی ہوا، ہم نے نہیں پڑھا. لٹرلی پہاڑ ان کے امام موسیٰ کے امام کیا کہتا تھا، خدا کا روح کیا کہتا تھا؟ اے پہاڑوں سنو، ہٹ جاؤ سامنے سے، کیونکہ خدا کے بیٹے آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ خدا کے بیٹے آ رہے ہیں، ان کے لیے راستے کھول دو. ہم نے پڑھا ہے نا، جب خداوند بادشاہ ہو جلالتا بادشاہ ہے. اونچے ہو سر، سارے دروازے اونچے ہو جاؤ، پھاٹکو اونچے ہو جاؤ، پھاٹکو اپنے پھاٹک کھول دو، کیونکہ خدا کا بیٹا آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے. اور اس مفسر نے لکھا کہ پہاڑ ہٹ گئے. میں رونے لگا، آنسو بہ رہے تھے، خدا کا شکر کر رہا تھا، اے خداوند ایسے. پھر ایک آیت میرے دل میں آئی، زکریا میں، میرے چھٹا باپ ہے مجھے یاد نہیں. تو وہاں پر زربابل جو بادشاہ ہے، اے زربابل پریشان نہ ہو، یہ پہاڑ میری روح سے کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ میدان ہو جائیں گے. ہلیلویا. اور اس بات سے تصدیق مجھ کو مل گئی کہ ہاں، جب موسیٰ جب وہاں سے جا رہا ہے، بحر کلثم بحر اور کلثم بحر، بہت سارے سمندر کو کہ جو کٹھے ہوتے ہیں ان کو بحر کرتے ہیں. ایک سمندر چھوٹا ہوتا ہے، بحر کلثم کے 2 حصے کر دیے. تو یہ پہاڑ کیا چیز ہے؟ ہلیلویا. یہ پہاڑ کیا چیز ہے؟ اور پہاڑ کیا ہو گئے؟ میدان ہو گئے. اے زربابل فکر نہ کہا کر، میرے روح سے یہ پہاڑ میدان ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا. تو زربابل جو اسرائیل کا بادشاہ ہے، زربابل کے سامنے کیا ہو جائے گا؟ میدان ہو جائے گا. ہلیلویا. تو خداوند نے ان سے کہا ایمان رکھو. جب یہ ہوگا تو شگرد لیب کی وجہ سے پوچھنے لگے کہ ہم اس روح کو بدروح کو کیوں نہیں نکال سکے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ بغیر دعا کے 21ویں آیت پڑھے. میں انگلش میں 21ویں آیت، متی کی انجیل 17واں باب اس کی 21ویں آیت انگلش میں ٹرانسلیٹ دیکھنا کہ کیا ہے. بعض اوقات بہت سارے لفظ سکپ ہوتے ہیں ٹرانسلیشن میں، اور مفہوم پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ پڑھے. تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں کہا، ہم اس کو کیوں نہ نکال سکیں؟ ہم اس کو کیوں نہ نکال سکیں؟ اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب. اپنے ایمان کی کمی نمبر 1. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سر کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا. آگے بڑھے. اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی، لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی. یہ قسم دعا کے سوا نہیں نکل سکتی. جب میں اس کو پڑھتا تھا میں بہت پریشان ہوتا تھا، کیونکہ مجھے یہ آیت ٹھیک نہیں لگتی تھی. کیونکہ میں نے خادمہ سے سنا ہوا تھا کہ یہ قسم بغیر دعا اور روزے کے نکل نہیں سکتی، لیکن یہاں تو صرف دعا ہی لکھی ہوئی ہے. جب میں نے انگلش ٹیکسٹ کو دیکھا تو وہاں پر کیا لکھا تھا؟ آن دی بٹ prayer and fasting can deliver, can drive. وہاں پر کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ But only prayer and fasting can drive this kind out. Can drive This kind out. this kind out. Nothing else can. Nothing else can. دیکھ لیا ترجمہ؟ غیر قوموں نے کیا ہوا ہے، ڈنڈیاں ماری ہوئی ایک جگہ نہیں
कई जगह मैं डरते हुए नहीं बोलता कि हमारे बाइबल में क्या क्या मुश्किलात है। हिब्रू में पढ़े तो कुछ और, यूनानी में पढ़े तो कुछ और, इंग्लिश में पढ़े तो ट्रांसलेशन इसकी कुछ और, जब उर्दू में पढ़े एक एक लफ्ज़ ही गायब। आपने देखा क्या गायब था इसमें? रोज़ा। कितनी बड़ी यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई बात कि ये किस्म बगैर दुआ और रोजे के नहीं निकल सकती। तो दुआ और रोजा जब हम रख के इब्लीस के खिलाफ खड़े होते हैं तो दुआ और रोजा से इतनी ताकत उठती, उसका आदम उठने की कुदरत हमारे अंदर तासीर करती है कि बुजुर्गें उठ भागती हैं, निकल जाती हैं। ये है रोजे की ताकत जब हम दुआ करते हैं। यानी अब इज्तिमाई तौर पर रोजा, एस्टर ने 3 दिन का रोजे का हुक्म किया। इसकी डिटेल हल्की सी मैं बता देता हूँ और फिर सिर्फ हम हवाले पढ़ते जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। एस्टर को मलका के मनसब तक वो पहुंचा, उसकी सिलेक्शन हुई और एक्सपीरियंस बादशाह की वो बीवी बनी, उसकी मलका बनी। और मर्दकी उसका चाचा था। वो हाल वाल क्या करता था, एक दिन बादशाह ने हुमायूं को, जो उसका वजीर था, उसको आला मनसब पर कायम कर दिया। उसको बादशाही लिबास, उसके सर में ताज पहना दिया और उसको अपनी अंगूठी उठा के दी थी। अब वो दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया, जो मर्जी करे वो कर सकता था। लेकिन मर्दकी जो है हमान की, ना उसको सीधा करता, ना उसकी ताजीब में खड़ा होता। इस बात का बड़ा गुस्सा आता, उसके हवारीस को उभारते हमान को देख ये नहीं करता। उसे कहा मेरी शान के खिलाफ है कि मैं मर्दकी पर हाथ उठाऊं, लेकिन मैं ऐसा काम करूंगा इसकी कौम का तबाह कर दूंगा। वो बादशाह के पास जाकर शिकायत करता है। तीसरे बाब में हम पढ़ सकते हैं, वो बादशाह के पास जाकर शिकायत करता है। शिकायत ही करता है कि ऐ बादशाह, आपको मैं बताऊं कि हिंदुस्तान का लफ्ज बाइबल में एस्टर की किताब में है 2 या 3 बार। हिंदुस्तान से कुछ तक 127 सूबे थे और हमारे लोगों से 4 सूबे नहीं संभाले जाते हैं। कितने सूबे थे? 127 सूबे थे। ऐ बादशाह सलामत, इनमें यहूदीवाद है और तेरा वो हुक्म नहीं मानते, तेरे मुखालिफ है, और जिस दिन वो खड़े हो गए तो जंग में जदद करके वो काबूस ला पहुंचाए, इनको कत्ल करने का हुक्म दे। अब फिर से कहा अच्छा क्या करूं? उसे कहा कि खत लिख, तमाम सूबों के गवर्नर, तमाम सूबों के जो हाकिम उनको खत लिख दे, ये अंगूठी मैंने दे दी, इसको मोड़ कर दे। और तमाम सूबों को हुक्म दे दिया कि फलां दिन जो है बनी इस्राइल के हुक्म क्या था? हुक्म यह था बड़े बूढ़े जवान और बच्चे और चीखवार बच्चों को कत्ल कर दिया जाए और उसको नेस्त और नबूद कर दिया जाए। ये बादशाह सीरियस का हुक्म है। उस पर उसकी अंगूठी की मोहर लगी हुई थी। ये बात, ये लेटर की काफी मर्दकी ने हासिल कर दी और वो परेशान हुआ। वो उसे डांट उड़ा खाक पर। वो बादशाह के महल के सामने चौक था, वहां पर बैठ गया और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और सारी कौम ने, कसरत, सोसन और दीगर सूबों में जितने भी यहूदी थे, उन्होंने डांट उड़ा, खाक पर बैठकर रोजा रखा। और ये बात मलका आस्तर तक पहुंची। जब मलका आस्तर तक पहुंचती है तो वो अपने सहेलियों को और एक ख्वाजा सरा को, क्या नाम है उसका, हताक को भेजने के मालूम के कपड़े देती है। ये चौथे बाब में कपड़े देती है। जो गिर पड़ा कि इसको कहते नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और
وہ اس کو بتاتا ہے کہ ایسٹر اگر تو خاموش رہے گی، بادشاہ تک یہ پیغام نہیں پہنچائے گی، تو یہ یاد رکھ تو بچے گی نہیں، تو بھی ماری جائے گی، ہم بھی مارے جائیں گے، اور تیرے ماں باپ اور تیری نسلیں بھی مارتی جائیں گی خاموش اگر رہی تو۔ اور یہ پیغام اس کو پہنچاتا، کیا نام تھا؟ جتاک اس کو پہنچاتا ہے۔ اور حکم کیا تھا؟ میں کہا ایسٹر بتاتی ہے کہ ایکسپیرینس بادشاہ کے سامنے کوئی نہیں جا سکتا، اس کے محل میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اگر کوئی داخل ہو تو ان کا آئین و قوانین یہ ہے کہ وہ مارا جائے۔ داخل کیسا ہو سکتا ہے؟ جب تک ایکسپیرینس بادشاہ کا جو سونے کا عصا ہے وہ اس کی طرف نہ کیا جائے، اور جیسے اس کی طرف کیا جاتا ہے، جس شخص کے سامنے کیا جاتا ہے، وہ شخص کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کے ساتھ ہم کلام ہو سکتا ہے۔ وہ پیغام بھیجتی ہے، میں جاؤں گی چاہے مروں یا زندہ رہوں، یہ پیغام ایکسپیرینس بادشاہ تک پہنچاؤں۔ یہ یاد رکھیں، مرد کی اور ساری قوم ڈانٹ ڈوٹ کر خاک سر میں ڈال کر روزہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، اب چند دن ہوئے، اور وہ کہتی ہے کہ میں جاؤں گی، لیکن مرتکی کو یہ کہتے پیغام دیتے کہ تو 3 دن روزے کا اعلان کر دے، میں اور میری سہیلیاں بھی روزہ رکھیں گی 3 دن، اور تم اور ساری یہودی قوم 3 دن کا روزہ رکھے۔ اور انہوں نے 3 دن تک روزہ رکھا۔ 3 دن کی ڈیوریشن کے اندر جو کام ہوئے وہ بڑے عجیب کام ہوئے۔ پہلا ہم نے حوالہ پڑھا 4 باب، اس کے پہلی آیت سے لے کر 16 تک اس میں یہی واقعہ ہے، اور اس کے بعد روزوں کا جواب دیکھیں، خدا کے روح نے خواب میں ایکسپیرینس بادشاہ کے 6 باب کی پہلی 3 آیات میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو دکھائی دیا، اور وہ بے چین ہوا، خوف زدہ ہوا، اس کو نیند نہیں آئی۔ اس نے اپنے جو وہ نوکر تھے ان سے کہا لائبریری سے کتابیں لاؤ۔ وہ کتابیں، یہ خدا کی طرف سے انتظام تھا، وہ کتابوں کی چھان بین کر رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر پہنچتی ہے کہ ایکسپیرینس بادشاہ کا منصوبہ قتل ہے، اور اس منصوبہ قتل سے جس شخص نے بچایا اس کا نام مردکی اور 2 اور لوگ، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، 6 باب اس کی پہلی 3 آیات میں دیکھ سکتے ہیں، مردکی اور 2 اور ہیں۔ بادشاہ گھبرائے ہوا ہے، پریشان ہے، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کیا مردکی اور ان ساتھیوں کی کوئی عزت و تکریم کی گئی؟ وہاں پر بتایا کیا؟ نہیں۔ کہتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا باہر صاحب کون ہے یہاں باہر کھڑا؟ برآمدے میں حمان تھا، بتاتا ہے حمان بیٹھا ہوا ہے، کہ بلاؤ اس کو۔ حمان کو کہا کہ اگر بادشاہ کسی کی تعظیم کرنا چاہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ اس نے سوچا پہلے بھی مجھے اعلیٰ مرتبہ پر قائم کر دیا گیا، تاج، اعلیٰ پوشاک اور انگوٹھی مجھ کو دے دی، اور اب اور موقع ملا ہے، اب بادشاہ اسلام کس کی تعظیم؟ وہ کہہ رہا کہ بادشاہ جس کی تعظیم کرے اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اس کو کیا جواب دیا؟ بادشاہ سلامت، اس کو بادشاہی لباس جو تو نے پہنا ہوا ہے وہ لباس پہنایا جائے، اچھا اس کے سر پر سونے کا تاج رکھا جائے، اچھا اور بادشاہ سلامت جس گھوڑے پر تو سواری کرتا ہے اس پر بٹھایا جائے، اچھا ایسی تعظیم؟ ہاں، وہ اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور پھر بادشاہ سلامت اس محل کے اندر جو سب سے قابل اور معزز شخص ہے میرے باپ، اس کے ہاتھ میں اس کی لگام دے دی جائے، اور 127 صوبوں میں اعلان